ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं जयदं सुहृदो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधां मदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 10-ാമത്തെ അധ്യായം 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. तवायं सख्यनुगीत सत्खतो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यतीति अत्तिन तत्र सज्जते स वा अयं सख्यनुगीत सत्खतो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु वाक्यटे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तवा अयं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते. विवर्तनं भावार्थं वै. His Divine Grace सभे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. അല്ലയോ പ്രിയ സഖിമാരെ, മഹാഭക്തരാൽ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ അതീവ രഹസ്യമായ ഭാഗങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആകർഷകവും ഗുഹ്യവുമായ ലീലകൾ ആരുടേതാണോ അതേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇതുതന്നെയാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും എന്നിരുന്നാലും അവയാൽ ബാധിക്കപ്പെടാതെ നിലകൊള്ളുന്നതും അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Bol. Oh dear friends, here is that very personality of Godhead whose attractive and confidential. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Oh dear friends, here is that very personality of Godhead whose attractive and confidential pastimes are described in the confidential parts of the Vedic literature by his great devotees. It is he only who creates, maintains and annihilates the material world and yet remains unaffected. ഇത് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ആരാണ് പറയുന്നത്?
ആരോട് പറയുന്നു? ഉം ആരാണ് സംവാദം? ആരോട് പറയുന്നു? കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ. ആ, ഹസ്തിനപുരത്തിലെ നാരികൾ അന്യോന്യം പറയാണ്. ആരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട്. കൃഷ്ണൻ അവിടുന്ന് ഹസ്തിനപുരത്ത് നിന്ന് ദ്വാരകയിലേക്ക് യാത്രയായി. ഓ, ആ കൃഷ്ണനെ ഇവര് വേദിക് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇവർക്ക് ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അവർക്കുള്ള അറിവ് അത്രയും, അതായത് ഒത്തന്റിക് സോഴ്സ് എന്നാണ് ഇവരൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈവൻ ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഉച്ചരിക്കുന്ന ആ വേദമന്ത്രങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുളിർമ പകരുന്നതാണ് കർണങ്ങൾക്ക് ഈ അത് അവരുടെ സംസാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് അത്രയും അവർക്ക് കേട്ടറിവുണ്ട്. ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പറ്റിയിട്ട്. ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ അന്യോന്യം പറയാണ്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീടിന്റെ ബാൽക്കണിയിലും ടെറസിലൊക്കെ പോയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്തുതിയാണ് അവിടെ എല്ലാം. ആ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാം അവർക്ക് അറിയാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് കൂടി അറിയില്ല. ഇവര് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീട്ടില് ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഭഗവാനെ പറ്റി. അത് കാരണം എന്താ? അവർ ശ്രവിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഓത്തന്റിക് സോഴ്സ് എന്നാണ്. പിന്നെ അതിന് പുറമെ അവരുടെ ആ ഇന്നസെൻസ്, ആ നിഷ്കളങ്കത കാരണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് എന്തറിയണം അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നു. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പണ ഭാവത്തോടെ അവർ സേവ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭഗവാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണോ, സൃഷ്ടിച്ചാണോ? എവിടെ ഭഗവാൻ? എന്ത് ഭഗവാൻ? നമ്മൾ ഉടനെ ചോദിക്കും. ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ തർക്കിക്കും, ആർഗ്യൂ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ആരാണോ സമർപ്പണ ഭാവത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ ഉറച്ച വിശ്വാസം, ദൃഢവിശ്വാസം ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, കൺട്രോളറാണ്, പ്രൊപ്പറേറ്ററാണ്, ഇതെല്ലാം അവർക്ക് നല്ല അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ സമർപ്പണമില്ല. ഗുരുവിനെ സമർപ്പിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നില്ല, സാധുജനങ്ങളെ നമ്മൾ മാനിക്കുന്നില്ല, ശാസ്ത്രത്തിനെ മാനിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടും? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഡിഗ്രീസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ അറിവ് കിട്ടിയതാണ്. ഭൗതിക തലത്തിലെ അറിവല്ല. അതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവിദ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ശരിക്കുള്ള വിദ്യ? ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ് ശരിക്കുള്ള വിദ്യ. നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് കാര്യങ്ങള് അത് വിദ്യ അല്ല, അത് അവിദ്യ. അത് നമ്മളുടെ മെയിൻ്റനൻസിന്, ശരീരത്തിന്റെ മെയിൻ്റനൻസിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭോഗത്തിനും വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമുക്ക് അത് ഉപകരിക്കില്ല. ഇവിടെ ഹസ്തിനപുരത്തിലുള്ള ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം അവരെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്നുള്ള ആ തലത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷമുണ്ട്. ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും വേദങ്ങളൊന്നും ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അവരെ നോക്കൂ ആരാണ് പോകുന്നത്? ആ സ്വയം ഭഗവാനാണ്, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തമ ഭഗവാനാണ്, പരമസത്യമാണ് ഇവിടെ നടന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ദ്വാരകയിലേക്ക്. ആ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട്, അത് എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യങ്ങള് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ പാർട്സ് വേദിക് ലിറ്ററേച്ചറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് ലീല. മറ്റ് വേദങ്ങളിലെ ഉപനിഷത്തുകളും ഇൻഡയറക്ട്ലി ആണ്, പരോക്ഷമായിട്ടാണ് അതിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ സാധിക്കില്ല. അത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ പാർട്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല.
ഭഗവത്ഗീതയില് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ദ്വായമോ പുരുഷോ ലോകെ ക്ഷരാക്ഷര ഏവച ക്ഷരസർവാണി ഭൂതാനി കൂട്ടസ്ഥോക്ഷര ഉച്ചതേ. ക്ഷരസർവാണി ഭൂതാനി കൂട്ടസ്ഥ ദ്വായമോ പുരുഷോ ലോകെ. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണുള്ളത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ? ക്ഷര അക്ഷര. ഒന്ന് ഫാലിബിൾ, ഒന്ന് ഇൻഫാലിബിൾ. ഒന്ന് കണ്ടീഷൻഡ്, ഒന്ന് ലിബറേറ്റഡ് അല്ലെ? ബദ്ധാത്മാക്കളും മുക്താത്മാക്കളും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്, കണ്ടീഷൻ സോൾസ്. മറ്റത് എന്താണ്? മുക്താത്മാക്കളാണ്. അപ്പോ ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ശുദ്ധ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ. ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഫാലിബിൾ, ഇൻഫാലിബിൾ, ബദ്ധാത്മാക്കൾ, മുക്താത്മാക്കൾ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു, ഉത്തമ പുരുഷോസ്തന്യ പരമാത്മേതി ഉദാഹൃത യോത്രമയം വിഷയം വിഭർത്തി അവ്യയ ഈശ്വര. ഉത്തമ പുരുഷോസ്തന്യ, അതിലും ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലെ ആൾക്കാരിലും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ, അതായത് പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ. ഈ രണ്ട് നമ്മൾ ഫാലിബിൾ ആണ്, ഇൻഫാലിബിൾ ആണ്. അതായത് ഫാലിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദ്ധാത്മാക്കള്, ഇൻഫാലിബിൾ പറഞ്ഞാൽ ലിബറേറ്റഡ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ലിബറേറ്റഡ് ആണ്. അവർ ഇവിടെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ജനങ്ങളായിട്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. മുക്താത്മാക്കളും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്ന് ഉയരാണ്. പക്ഷേ സാധാരണ ഇവിടെ മനുഷ്യർ ആ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നിരാകാരമാണ് ഭഗവാൻ. കണ്ടില്ലേ, ചില ആൾക്കാർ പറയും തത്വമസി, ഐ ആം ദാറ്റ്, ഞാൻ അതാകുന്നു, ഞാൻ അങ്ങാകുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആസ്തിനപുരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ പറയോ ഞാൻ ആ ഭഗവാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറയോ? ഇല്ല, പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അല്ലെ? പരമസത്യമാണ്. സത്യം, പരമസത്യം. സത്യം, ഇപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യില് 1000 രൂപയുണ്ട്, അത് സത്യമാണ്. അത് പരമസത്യമാണോ? അല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ 1000 രൂപയുണ്ട്, അത് സത്യമാണോ പരമസത്യമാണോ? സത്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് സത്യമാണ്? ശാശ്വതല്ല. അതെ. അപ്പൊ ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, നാളെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കില്ല. പരമസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വർത്തമാനകാലം, 3 കാലം. ഓക്കെ, ഭൂതകാലം, വർത്തമാനകാലം, ഭവിഷ്യം. ഇത് 3ഉം വർത്തമാനകാലത്തിലായിരിക്കും വർദ്ധിക്കുക. അപ്പോ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈസ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട്, ഇത് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് സത്യമാണ്, എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ പരമസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൂതകാലത്തും വർത്തമാനകാലത്തും ഭവിഷ്യത്തിലും, അത് വർത്തമാനകാലത്ത് പോലെ എപ്പോഴുമുണ്ട്, അപ്പോഴുമുണ്ട്, ഇപ്പോഴുമുണ്ട്, ഇനി വരുമ്പോഴുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പരമസത്യം നമ്മളല്ല. അപ്പോ മായാവാദ ഫിലോസഫി അവർ പറയും തത്വമസി, ഞാൻ അതാകുന്നു, ഞാൻ അദ്ദേഹമാകുന്നു. തത്വമസി അല്ല, ഞാനല്ല. കാരണം ഞാൻ ആ ഭഗവാന്റെ അംശമാകുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീകൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ക്രിയേഷൻ, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം സംഹാരം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ടും ഭഗവാന് യാതൊരു വിധത്തിൽ അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അൺഎഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിനാ? അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്കൊരു സ്പൈഡർ വെബ്, ചിലന്തി വല എടുക്കാം അല്ലെ? സ്പൈഡർ വലിയ വല ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിൽ സ്പൈഡർ കുടുങ്ങുന്നുണ്ടോ? സ്പൈഡർ കുടുങ്ങുന്നുണ്ടോ ആ വലയിൽ? സ്വയം ഇല്ല. മറ്റ് പ്രാണികളെല്ലാം അതിൽ വന്ന് കുടുങ്ങുന്നു.
സ്പൈഡർ വെബിന്റെ അകത്തല്ലേ, പക്ഷേ സ്പൈഡർ അതിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നു, അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു ചിലന്തി തൻ്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങാതെ മറ്റുള്ള പ്രാണികളെ കൊടുക്കുന്നു, പക്ഷെ സ്വയം കൊടുക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ അതിന് ടോട്ടലി അൺഎഫക്റ്റഡ് ആണ്. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ക്രിയേഷൻ, ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. 3 ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രകൃതി ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, അതും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു താമര ചെളിവെള്ളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ആ ചെളിവെള്ളം അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ക്രിയേഷനും മെയിൻ്റനൻസും അനിലേഷനും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സൂര്യൻ തൻ്റെ രശ്മി കൊണ്ട് ദുർഗന്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, മലമൂത്രം വിസർജിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ രശ്മി കൊണ്ട്. പക്ഷെ സൂര്യനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ദുർഗന്ധം സൂര്യനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ആ ദുർഗന്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നടക്കുക, നമ്മൾ കയ്യെ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മളെ ബാധിക്കും. നമ്മളുടെ കയ്യ് അശുദ്ധമാവും, കണ്ടാമിനേറ്റ് ആവും. സൂര്യൻ കണ്ടാമിനേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ? അയ്യോ സൂര്യൻ അത് കണ്ടാമിനേറ്റ് ആയി, അശുദ്ധമായി, നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ടോ? അതിനെ ആ അശുദ്ധത്തിന്, അതിൻ്റെ ആ ദുർഗന്ധത്തിൻ്റെ ഇതെല്ലാം മാറ്റുന്നു, അത് സൂര്യനാണ്. പക്ഷെ അതിനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ആ സൃഷ്ടിയിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. എന്നാലും ഭഗവാൻ അതിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു. വേറെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. മിനിസ്റ്റർ ഇവിടെ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു, മിനിസ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരോ, അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോവാണ്, മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാണ്. അവർക്ക് ആ അസുഖം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരു മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പേഷൻ കൊണ്ട് അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ടോട്ടലി അലൂഫാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, അപ്പോഴും ഭഗവാൻ അന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നു, അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു, അപ്പോഴും ഭഗവാൻ അതിന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കുട്ടികള് ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിട്ട് മണൽ കൊണ്ട് വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, നല്ല കുറേ സമയം മണിക്കൂറുകളോളം എടുത്തിട്ട് വീടുണ്ടാക്കും അല്ലേ, വലിയ വലിയ നമ്മളുടെ കാസിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും മണൽ കൊണ്ട്. തിരിച്ചു പോകേണ്ട സമയത്ത് അവരെന്താ കൈകൊണ്ട് അതിനെ തട്ടിയിട്ട് എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. അവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. They are not attached to it. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഇതിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, സമയമായാൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു, യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു വീട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി പണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്വരൂപിച്ച് നമ്മൾ നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കുകയാണ്. നമ്മളോട് പറയും അതിനെ നാളെ അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി, നമുക്ക് ആ വീടിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി. എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സാധനം, ഒരു പെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. ഒരു കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് മൊബൈൽ കിട്ടി, അതൊന്ന് അവിടുന്ന് മൊബൈൽ വീണു, അത് വീണ് പൊട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയ പൊട്ടുക. പുതിയ കാറ് മേടിച്ചു, അതിനൊരു സ്ക്രാച്ച് വന്നു, ആ സ്ക്രാച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അല്ലെ? അതിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആസക്തി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഈവൻ ഗോപികുമാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അസോസിയേഷൻ, ഒരുപാട് ഗോപികുമാരായിട്ട് രാസലീല ഡാൻസിൽ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഭഗവാൻ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, അതിനായിട്ടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. ഭഗവാന് ദേഷ്യമുണ്ടോ? കാമമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ കാമം, ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് വരും? ദേഷ്യം വരും, അല്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ യാതൊരു ദേഷ്യവും ഇല്ല, യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു സന്യാസിയാണ്. ഓക്കെ, ആ സന്യാസി വരാൻ ആനന്ദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ രാസലീലകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ്. ഒരു സന്യാസിക്ക് ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഒരു സ്ത്രീയെ അത്രയും ദൂരം നിന്നിട്ടേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണുള്ളൂ. കാണിച്ചാൽ അറിയാം ഇതെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് അത്രയും അടുപ്പിക്കില്ല.
അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഗോപികമാരും ഭഗവാന്റെയും ഗോപികമാരുടെയും തമ്മിലുള്ള രാസലീല കേട്ട് ആനന്ദിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിനോടൊന്നും ഒരു ആസക്തിയും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ മെയിൻ്റനൻസും ഭഗവാന്റെ അനിലേഷനും, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഏജൻസ് ത്രൂ എല്ലാം നടത്തി വരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന് അതിൽ യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല, അല്ല അതിനെ ഒരു വിധത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല, എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So as it is stated in Bhagavad Gita, all the Vedic literatures are glorifying the greatness of Lord Sri Krishna. Okay. Vedescha sarver aham eva vedyo vedanta krit veda videvacha. അപ്പോൾ ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളും അതും ഒരു ലീലയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചവും ഈ സൃഷ്ടിയും മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ സൃഷ്ടിയും അതും ഒരു ലീല തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മറ്റ് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഈ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി, ഭഗവാന്റെ മെയിൻ്റനൻസ്, സംഹാരം, ഈ ലീലകളെ പറ്റി നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, വേദങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന് ഇതിൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ആ ഒരു റിഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന് ഇതെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ആവണം, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളർ ആവണം, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എൻജോയർ ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്, അത് സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശാശ്വതമല്ലാത്തത്. ഇത് വന്നും പോയും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ശാശ്വതമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ആധ്യാത്മിക ലോകം, അതിന് ആദ്യമില്ല, മധ്യമില്ല, അന്ത്യമില്ല. അത് ശാശ്വതമാണ്. ഇത് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അൺമാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇത് നടന്നു. അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ അറിയുക, അതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശരിക്കും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര ഒന്ന് പഠിക്കണം. ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു. മറ്റതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ്, പരോക്ഷമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അവിടെ ഗുഹ്യം, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പറ്റിയിട്ട്. ഭഗവാൻ നിരാകാരമാണ് എന്നാണ് ചില ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയോ കന്ദർപ്പകോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം. കന്ദർപ്പകോടി, അതായത് കാമദേവന്മാരെ, എത്രയോ കോടി കാമദേവന്മാരുടെ അവർക്കും കൂടിയും ഭഗവാനിൽ ആകർഷിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ അവർക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കാമദേവന്മാർക്ക്. മനസ്സിലാക്കില്ലേ? നരനാരായണ ഋഷികളെ ഇന്ദ്രദേവൻ രംഭ തിലോത്തമയ്ക്ക് അയച്ച് ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ഉർവശിയെ അങ്ങോട്ട് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ആകാരമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും? സൗന്ദര്യം എവിടുന്ന് വരും? ഒരു വ്യക്തിക്കല്ലേ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വേദങ്ങളുടെ നിരാകാരം എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അത് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ, ആ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആകാരം, നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു ശരീരമല്ല ഭഗവാനുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് ദിവ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ശരീരമുണ്ട്, ട്രാൻസെൻഡന്റൽ. അതേപോലെ ഗുണങ്ങളും, ഭഗവാന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളല്ല. സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിലല്ല ഭഗവാൻ. അതിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ് വിശുദ്ധ സത്വം. അപ്പം നിരാകാരമാണ്, ബ്രഹ്മനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശരീരം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഗുഹ്യമാണ്, ഇത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഇത് സാധാരണ ഉപനിഷത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളോ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല.
ഇത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര അവരുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഗുഹ്യമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അതായത് ആകാരമില്ലാത്ത ആ ഒരു ഭഗവാന് എങ്ങനെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുക? ഒരു വ്യക്തിക്കല്ലേ നമുക്ക് സൗന്ദര്യം പറയാൻ പറ്റൂ, അല്ലെ? അത്രയും ത്രിഭംഗ ലളിത ആ ഒരു രൂപം എല്ലാവരും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വേദങ്ങളോ ഉപനിഷത്തോ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മള് ശരിക്ക് പരമ്പരയിൽ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ പരമ്പരയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണ് ഹസ്തിനപുര, അതായത് ഓത്തന്റിക് സോഴ്സ് എന്നാണ് ഇവരെല്ലാം കേട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, ഒരു ഇമാജിനറി അല്ല അതൊന്നും. അവരെല്ലാം ഓത്തന്റിക് സോഴ്സ് എന്ന് കേട്ടതാണ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫേംഡ് ഇൻ ദ ഭാഗവതം ആൾസോ. The Vedas are expanded by many branches and sub-branches by great devotees and empowered incarnations of Lord like Vyasa, Narada, Sukadeva Goswami, the Kumaras, Kapila, Prahlada, Janaka, Bali and Yamaraja. ആരാണ് ഇവരെല്ലാം? മഹാജനങ്ങള്. ഇവരെല്ലാം മഹാജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ വേർഷനെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതാണ് ഓത്തന്റിക്. അപ്പോൾ വേദത്തിന്റെ ആ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവര് ഈ പരമ്പരയിൽ കേൾക്കണം. വ്യാസന്റെ, നാരദന്റെ, സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, കുമാരാസ്, കപില, പ്രഹ്ലാദ, ജനക, ബലി, യമരാജ. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി 16 വർഷം അത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വന്നില്ല. കാരണം പേടി. എന്താണ്? എന്നെ മായ പിടിക്കും. വ്യാസദേവൻ എന്നിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തു, പേടിക്കണ്ട, മായ പിടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഉടനെ വന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാതെ നേരെ കാട്ടിലേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, നഗ്നനായിട്ടാണ് പോയത്. ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നഗ്നമായിട്ട്. പക്ഷേ അവർക്കും ഒന്നും തോന്നിയില്ല, സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിക്കും തോന്നിയില്ല. അവർ തൻ്റെ ദേഹം മറിച്ചു. നേരെ മറിച്ച് വ്യാസദേവൻ അത് കൂടെ പോയ ഉടനെ അവരുടെ ദേഹം മറിച്ചു. അല്ലേ? അപ്പോ ഇവരെല്ലാം റിയലൈസ് ഉണ്ട്. വ്യാസദേവൻ റിയലൈസർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യാസദേവൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, വ്യാസൻ, കുമാരാസ്, കപില ഇവരുടെ ആ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അവരുടെ പാത പിന്തുടരണം. എസ്പെഷ്യലി ദ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ പാർട്സ് ഓഫ് ഹിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡിവോട്ടീസ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഈ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ ഇംപേഴ്സണൽ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഗുഹ്യം, ഗുഹ്യതരം, ഗുഹ്യതമം. അപ്പോൾ ഗുഹ്യതമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ. ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ അമലപുരാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അൺകണ്ടാമിനേറ്റഡ്, 3 ഗുണങ്ങളിലും അതീതമായി നിൽക്കുന്നു. So in the Vedanta Sutras or Upanishads, there is only a hint of confidential parts of his pastimes. ഉപനിഷത്തുകളിലും വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളിലും അതിന് ഒരു ഹിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിന്റെ ബ്രീഫായിട്ട് ചുരുക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കിട്ടുന്നു. In such Vedic literatures as Upanishads, the Lord has expressively been distinguished from the mundane conception of his existence. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അവജാനന്തി മാം മൂഢം മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം. മൂഢന്മാര് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് കാണുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ തെറ്റ്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്തങ്ങളിലും ഇതൊന്നും, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളിലൊന്നും ഭഗവാന്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ പാർട്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്പിരിച്വൽ ഐഡന്റിറ്റി, ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ഐഡന്റിറ്റി, ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാമം, ഗുണം, പിന്നെ മറ്റുള്ള സാമഗ്രികൾ, ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും കൂടുതൽ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും അതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസും അതിന്റെ അനീലേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ വേണം. Have been elaborately distinguished from matter, and therefore he is sometimes misunderstood
ബൈ ലെസ് ഇന്റലിജന്റ് പേഴ്സൺ ആസ് ഇംപേഴ്സൺ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ശക്തിയാണ് എന്നുള്ള ആ തെറ്റിദ്ധാരണ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർ. കാരണം പരമ്പരയായിട്ട് ഒരു സാധുശാസ്ത്ര അവരുടെ നിന്നും ഇത് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള തെറ്റാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്, എല്ലാവർക്കും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കില്ല. കാരണം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഈ അറിവുകളെല്ലാം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കില്ല. അവർക്ക് എന്തോ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ലെസ് ഇന്റലിജന്റ് പേഴ്സൺ ആസ് ഇംപേഴ്സൺ. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നിരാകാരമാണ്. പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നിരാകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള രൂപമില്ല, എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഫോം ഉണ്ട്, ട്രാൻസെൻഡൽ ഫോം ഉണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ഫാക്ച്വലി ഈസ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സൺ ഭഗവാൻ, ആൻഡ് ഈസ് പാർഷ്യലി റിപ്രസെന്റഡ് പരമാത്മ ഓർ ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മൻ. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി സദ്യത. ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന് 3 ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. ഈ 3 ആസ്പെക്റ്റും അറിയുന്ന ആളാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു ഡിവോട്ടി. മറ്റത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്, പാർഷ്യൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ബ്രഹ്മനും ശരിയാണ്, ബ്രഹ്മവാദികള് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരും ശരിയാണ്, അവരും ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് ആണ്. പരമാത്മാവാദികൾ അവരും ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ് ആണ്. ഭഗവാനെ അവരും ട്രാൻസെൻഡ്. പക്ഷെ ഇതിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഇപ്പോ മായവാദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മവാദം വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരും പോകുന്നു ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിയില്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് ലയിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, അത് പൂർണ്ണമല്ല, അത് പാർഷ്യലാണ്. പരമാത്മ യോഗിവര്യന്മാര് അവരും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ. പക്ഷേ മായാവാദ ആൻഡ് ബ്രഹ്മവാദ ഈ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാന് രൂപമില്ലെന്നോ? അതെ, മായാവാദി ഫിലോസഫി രൂപമില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ മായാവാദികളിലെ ഞാനും ഭഗവാൻ നീയും ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ വലയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മായാവാദികൾക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ പോകാനേ ഒരു ഇതുള്ളൂ. അവർക്ക് അത്രയും അറിഞ്ഞൂടൂ. അതിലപ്പുറത്ത് ഭഗവാനുള്ളത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടൂ. ബ്രഹ്മവാദികളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിൽ പോയിട്ട് ചേരണം എന്ന്. മായാവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുക തന്നെ. പക്ഷേ മായാവാദികളെ പാഷണ്ഡികളാന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇവർ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് പേടി. എന്താണ് ഇവർക്ക് പേടി? അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ദേഹമുണ്ട്, ഈ ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ സുഖിക്കുന്നോ ദുഃഖിക്കുന്നോ കഷ്ടപ്പെടുന്നോ? എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സുഖം വളരെ കുറവാണ്, അല്ലേ? 99% നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദേഹം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദേഹത്തിനോട് വെറുപ്പാണ്, ദേഹത്തിനോട് പേടിയാണ്. അപ്പൊ ദേഹം വേണ്ട അവർക്ക്. ഭഗവാന് ദേഹമുണ്ടെന്ന് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബ്രഹ്മവാദികൾ. പക്ഷെ ഇവര് മായാവാദി ഭഗവാന്റെ ദേഹം മായയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ശരിക്കും ദേഹമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു എന്താ പറയുക, നിരാകാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ദേഹം ഈ മായാ ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ എടുത്തതാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മവാദികൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഭഗവാൻ രൂപമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറൊരു ദേഹം വേണ്ട, ദേഹം എടുത്താൽ വീണ്ടും ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്മയുടെ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലേ? നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, നമ്മൾ കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ട, എനിക്ക് രൂപം വേണ്ട, എനിക്ക് തിരിച്ച് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമോ? നടക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിനും തയ്യാറാണ്. ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദികളെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലും അവർക്ക് എൻട്രി ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലേക്കും പോകാൻ പറ്റും ബ്രഹ്മവാദികൾക്ക്. മായാവാദികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ, അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കുന്നത്,
മായാവതികൾക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തിരിച്ച് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ബ്രഹ്മവാദികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലും എൻട്രി, പ്രവേശനം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അവര് ദേഹത്തിനെ ഭയക്കുന്നു. ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലേശം. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്, പാർഷ്യൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ബ്രഹ്മനുണ്ട്, അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവ്, അതും ഭഗവാൻ. പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഭഗവാനിൽ ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ഈസ് കൾമിനേഷൻ ഓഫ് ബ്രഹ്മൻ ആൻഡ് പരമാത്മ. അപ്പൊ ഡിവോട്ടീസ്, ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്തിട്ട് പ്രീതിപ്പെടുക. ഓക്കെ, അതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അതിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ അവർ കാണില്ല, പരമാത്മ റിയലൈസേഷൻ കാണില്ല. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഈസ് എ പേഴ്സൺ. ആ പേഴ്സന്റെ മറ്റ് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സും ഒരു ശക്തിയാണ് പരമാത്മാവും ബ്രഹ്മനും. ഇതാണ് ഡിവോട്ടീസിന്റെ, ഭക്തന്മാരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി കൺഫേംസ് ആൻഡ് കൺവേസ് ഇൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ സത്യം ഇതാണ്, പരമസത്യം. ഭഗവാൻ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ആണ്, പരമസത്യം. ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ? ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ഭഗവാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താ? ട്രാൻസെൻഡന്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ നടക്കുന്നു, ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നു. ഈവൻ ഭഗവാൻ അർച്ച വിഗ്രഹത്തിനും കൂടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലാണോ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് ആ തരത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രകടമാവും. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി സദ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ഭഗവാനിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മളുടെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നത്. അതിൽ രണ്ടും ഉണ്ട്. മറ്റത് പാർഷ്യൽ ആണ്, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് 25. യഥാ ഹി അധർമ്മേണ തമോധിയോ നൃപാ ജീവന്തി തത്രേഷ ഹി സത്വത കിലാം ദത്തേ ഭഗം സത്യമൃതം ദയാമയസോ ഭവായ രൂപാണി ദദദ്യുഗേ യുഗേ. യഥാ ഹി അധർമ്മേണ തമോധിയോ നൃപാം ജീവന്തി തത്രേഷ ഹി സത്വത കിലാം ദത്തേ ഭഗം സത്യമൃതം ദയാം യശോ ഭവായ രൂപാണി ദദദ്യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു വായിക്കട്ടെ. ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭു വായിക്കൂ. വായിക്കൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ധർമ്മേണ തമോധിയോ നൃപാ ജീവന്തി തത്രൈഷ ഹി സത്വത കില ദത്തേ ഭഗം സത്യമൃതം ദയാം യശോ ഭവായ രൂപാണി ദദദ്യുഗേ യുഗേ. വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശിലാപ്രഭാജിതേ. എപ്പോഴെല്ലാം രാജാക്കന്മാരും ഭരണാധിപന്മാരും അസ്തിത്വത്തിന്റെ നീത. ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭു കേൾക്കുന്നില്ല, പറയൂ, വായിക്കൂ. എപ്പോഴെല്ലാം രാജാക്കന്മാരും ഭരണാധിപന്മാരും അസ്തിത്വത്തിന്റെ നീത ഗുണങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ പരമസത്യമായ തന്റെ പരമശക്തിയെ പ്രകടമാക്കുകയും വിശ്വസ്തരായവരോട് സവിശേഷ കരുണ കാട്ടുകയും അത്ഭുതകരമായ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അവിടുന്ന് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിലും യുഗങ്ങളിലും വിവിധ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. Whenever there are kings and administrators living like animals in the lowest modes of existence, the Lord in his transcendental form manifests his supreme power. The truth positive shows special mercy to the faithful, performs wonderful activities, and manifests various transcendental forms as is necessary in different periods and ages.
യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത, അല്ലെ? അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സജാമ്യഹം പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ക്രൂരന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര് രാജ്യം ഭരിക്കും, അപ്പോ അവരെല്ലാം നിഗ്രഹിച്ച് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിച്ച് ലീലകളെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് സന്തോഷം പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ യുഗാന്തരം വരുന്നു. അതന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു സെയിം ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So as mentioned above, the cosmic creation is a property of the Supreme Lord. This is the basic philosophy of Isopanishad. എന്താണ് ഈശോപനിഷത്തില്? അത് ഈസാവാസ്യം ഇതം സർവം യത് കിഞ്ചാ ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന പൂഞ്ചിത മാതൃതാക്കസ്യ. ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ നാഥൻ, ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളർ, ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പറേറ്റർ, ഇതിൻ്റെ എൻജോയർ എല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈശാവാസ്യം ഇതം, ഈശ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതെങ്ങനെ അറിയാം? നമുക്ക് വേദങ്ങളിൽ നിന്നറിയാം. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ മത്തഃ സർവം. എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. മത്തഃ പരതരം നാനി, ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു സത്യമില്ല. അപ്പോ ഈശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, ഈശ്വരൻ. ഓക്കെ, ആ ഈശ്വരൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. അപ്പോൾ ആ ഈശ്വരനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പറേറ്റർ, അതായത് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് അനഹിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹമാണ്. ഈശോപനിഷത്തിൽ എവറിത്തിങ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സുപ്രീം ബീയിങ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോട്ട ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ മക്കൾക്ക് 4 മക്കൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി വീതിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോട്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്പനി ഇന്ന ആൾക്ക്, മൂത്ത ആൾക്ക്, രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് മറ്റേ കമ്പനി, ഒരുപാട് വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റാണ്, എല്ലാം ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു മകൻ പറയണ എനിക്ക് എല്ലാം വേണം, എനിക്ക് നടക്കുമില്ല. കാരണം അവർക്ക് അർഹിക്കുന്നത് അച്ഛൻ വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക്, മൃഗങ്ങൾക്ക്, പക്ഷികൾക്ക്, കൃമികീടങ്ങൾക്ക്, വൃക്ഷങ്ങൾക്ക്, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോ കോട്ട ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മീതെ നമ്മൾ അതൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ എടുത്താൽ എന്തായി? നമ്മളെ മോഷ്ടാക്കളാണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്രൂരമായിട്ട് പെരുമാറാണ്. അവരുടെ കോട്ടയും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കോട്ടയെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എൻക്രോച്ച് ചെയ്യാം. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്തുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ എൻക്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രകൃതി നിയമ വിരുദ്ധമായിട്ട്. അപ്പൊ എവറിത്തിങ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സുപ്രീം ബീയിങ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. നോ വൺ ഷുഡ് എൻക്രോച്ച് അപ്പോൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സുപ്രീം ലോർഡ്. നമുക്ക് തന്നതിൽ അപ്പുറത്ത് നമ്മളൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. വൺ ഷുഡ് അക്സെപ്റ്റ് ഓൺലി വാട്ട് ഈസ് കൈൻഡ്ലി അവാർഡഡ് ബൈ ഹിം. നമുക്ക് എന്താണോ അർഹത അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാണ്. ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ വരും. അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് പറയുന്നത് എല്ലാ പൈസയും എൻ്റേതാണ്, ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പബ്ലിക്കിൻ്റെ പൈസയാണ്. അത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ പോകണം. അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണം ആ സമയത്ത് അത് വിഡ്രോ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബാങ്കിലത്തെ മാനേജറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് പറയാണ്, ഈ പൈസ എല്ലാം എനിക്ക് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള, എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടക്കും. ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രകൃതിയിലെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇഷ്ടം പോലെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് ശരിക്കും വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ദുരുപയോഗിക്കുന്നു, നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവരും, ഓരോരുത്തരും. നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ, നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പാരിറ്റി വരുന്നത്, പ്രോപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ വൺ ഷുഡ് അക്സെപ്റ്റ് ഓൺലി വാട്ട് ഈസ് കൈൻഡ്ലി അവാർഡഡ് ബൈ ഹിം. Therefore, the earth or any other planet or universe is the absolute property of the Lord. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ. നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല, നമ്മൾക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു കൂടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ അല്ല. അതെ, നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെയാണോ? വിട്ടു പോകണം.
നമുക്കൊന്നുകിൽ എന്താണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ആത്മാവും പരമാത്മാവും. അതന്നെ, ആത്മാവും പരമാത്മാവും. അതന്നെ, ഭഗവാനും നമ്മളുടെ ആത്മാവ്, നമ്മളുടെ സെൽഫ്. മറ്റതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്, അതൊക്കെ നശിക്കും, നമ്മുടെ കൂടെ വരില്ല. ഇത് പെർമനന്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ അത് സത്യം, പരമസത്യം, അതാണൊരു ശരിക്കുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവും, ഇതാണ് ശാശ്വതം. മറ്റൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. മറ്റത് പ്രപഞ്ചം തന്നെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അൺമാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇത് രണ്ടും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്, ശാശ്വതമല്ല. So living beings are certainly his parts and parcel or sons, and thus every one of them has a right to live at the mercy of Lord to execute his prescribed. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ വിചാരിക്കും മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, കൃമികീടങ്ങളുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, ഇവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെയും കൂടിയും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല, നമ്മളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാണ്, അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിൽ തന്നെ അന്യോന്യം ഇന്റർഡിപെൻഡൻസി, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അന്യോന്യം സഹായിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. മൃഗങ്ങളും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു, നമ്മളും അവരെ പോലെ അവരെ സഹായിക്കണം. എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവരുടെ ഭക്ഷണം കൂടി നമ്മൾ അപഹരിക്കാൻ പാടില്ല. അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മൃഗങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൈ കടത്തുന്നുണ്ടോ? നമ്മളുടെ കാര്യത്തിൽ കൈ കടത്തുന്നില്ല. അതേപോലെ നമ്മളും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൈ കടത്താൻ പാടില്ല. അവർ ജീവിച്ചോട്ടെ. ജീവനേതു ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ തടയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിൽ വരേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഒരു കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്നത്. The king or the administrator is the representative of the Lord to look after the management of Lord will. ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ നിയമങ്ങളെ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്വന്തം പോക്കറ്റ് നിറയ്ക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും സ്വന്തം താല്പര്യം, അവരുടെ പോക്കറ്റ്, അവരുടെ വീട്ടുകാരും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും നന്നാവണം, ബാക്കി പ്രജകൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചോട്ടെ. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ അന്നും ചില അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച്. അപ്പൊ എങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി മസ്റ്റ് ദെർഫോർ ബി എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ ലൈക്ക് മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിർ ഓർ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജാവും എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ ആയിരിക്കും രാജാവ്. സച്ച് കിങ്സ് ഹാവ് ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നോളേജ് ഫ്രം അതോറിറ്റീസ് അബൌട്ട് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ രാജ്യഭരണം എങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാം അതിനുള്ള അറിവുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ എവിടുന്നാണ് ഈ അറിവ് കിട്ടിയത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഭീഷ്മ പിതാമഹനോട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് വേണ്ടുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്കിൽസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജൻ. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം എങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കണം, ഇതെല്ലാം അവർക്കറിയാം. പക്ഷെ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ അന്ന് കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കും അവരുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ഇവിടെ അവതരിച്ച് അവരെല്ലാം നിഗ്രഹിക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. Such kings have full responsibility, but at times due to the influence of the ignorance mode of material nature, tamoguna, the lowest of the material modes, kings and administrators come into power without knowledge of and responsibility, and such foolish administrators live like animals for the sake of their own preservation. അപ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ചില ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ ഈ രാജപദവി അധികാരം കിട്ടുമ്പോൾ അവരെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. The result is that the whole atmosphere becomes surcharged with anarchy and vicious elements. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ അവിടുത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ, ഇവിടുത്തെ മാഹോളിനെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു ഭരണത്തില് എല്ലാം നശിക്കും. നെപ്പോട്ടിസം, ബ്രൈബറി, ചീറ്റിംഗ്, അഗ്രഷൻ and therefore famine, epidemic, war and similar other disturbing features
become prominent in human society. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. യുനോ നെപ്പോട്ടിസം ഉണ്ടാവും, ബ്രൈബറി, ചീറ്റിംഗ്, അഗ്രഷൻ, ഫെമിൻ, നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് എല്ലാം, മഹാരോഗങ്ങള്, ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവും. കാരണം നല്ല രാജാവല്ല അവിടെ ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം രാജർഷികളാണ്, ഋഷികളാണ് രാജാക്കന്മാരിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രാജാക്കന്മാർ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ലൊരു ഭരണകൂടം, നല്ലൊരു സമൃദ്ധിയായിട്ടുള്ള രാജ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ഡിവോട്ടീസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഓർ ദ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആർ പെർസിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ആൾ മീൻസ്. നമുക്കിപ്പോൾ പേഴ്സണലായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ രാജ്യത്തെങ്കിലും അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ്, പെർസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്, അവർക്ക് അവർ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. All these symptoms indicate the time of an incarnation of the Lord to re-establish the principles of religion and to vanquish the maladministrators. This also confirmed in Bhagavad Gita. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃത. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത്, അങ്ങനെ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള രാജഭരണം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തൻ്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ, പ്രതിനിധികളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. ഇതിന് ഒരു സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യഥാ ധർമ്മസ്യാണ്. The Lord then appears in his transcendental form without any tinge of material qualities. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നു, ഒരു നരനായിട്ട്, ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നാലും അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബാധിക്കുന്നില്ല, എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. വിത്തൗട്ട് എനി ടിഞ്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റീസ്, സത്വ രജസ് തമോ ഗുണം അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. He is in this material world, but he is not of this material world. അതാണ് ഭഗവാൻ. He descends just to keep the state of his creation in a normal condition. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് നോർമൽ ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആരൊക്കെ സംഹരിക്കണം, ആരെല്ലാം നശിപ്പിക്കണം, ആരെല്ലാം നശിപ്പിക്കണം. കലികാലത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കലികാലത്ത് ഭഗവാൻ നശിപ്പിക്കല്ല, ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അസുരമായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ആ ആസുരിക് ടെൻഡൻസി അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമ ഉച്ചാരണത്തോട് കൂടിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഗുഡ് ഡോഗും ഉണ്ട്, ബാഡ് ഡോഗും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ലതും ചീത്തയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചീത്തയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സരളമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നാമജപം. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. യജ്ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല യജ്ഞം എന്താണ്? ജപയജ്ഞം. ആ ജപയജ്ഞത്തിൽ കൂടെ നമ്മളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മളുടെ ആ സിൻഫുൾ ടെൻഡൻസി, നമ്മളുടെ ഇഗ്നോറൻസ്, അതെല്ലാം നശിക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് കലിയുഗത്തില് നാമസങ്കീർത്തനം. യസ്യ സർവ പാപ പ്രണാശനം. എല്ലാ പാപങ്ങളും അതിൽ ഹരിക്കപ്പെടും, അതിനെ നശിക്കപ്പെടും. So they can happily live and execute their predestined occupations to attain salvation at the end, following the rules and regulations mentioned in the revealed scriptures. The material world is created to satisfy the whims of the Nitya Baddha. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെല്ലാം നിത്യബദ്ധ, അതായത് ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. നിത്യബദ്ധ, എറ്റേൺലി കണ്ടീഷൻഡ്. ഓക്കെ, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് സബലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ആസ് നോട്ടി ബോയ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് പ്ലേയിങ് ക്രാഡിൽസ്. വികൃതി അടിക്കുന്ന കുട്ടികളെ, കുസൃതിയുള്ള കുട്ടികളെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കും, ക്രാഡിൽസ്. അതർവൈസ് ദർ വാസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് സ്വയം എൻജോയ് ചെയ്യണം, ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് വെൻ ദേ ബിക്കം ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ റിസോഴ്സസ് unlawfully without the sanction of the Lord, and that also only for sense gratification, there is a necessity of the Lord's incarnation to chastise the rebellious and protect the faithful.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിലെ ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കും. നമ്മളെ പോലുള്ള റെബല്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുമെന്നാണ്. When he descends, he exhibits superhuman acts just to prove his supreme right. And materialists like Ravana, Hiranyakashipu and Kamsa are sufficiently punished. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആക്ട്സ്, മനുഷ്യരാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആ കാര്യങ്ങൾ, ആക്ടിവിറ്റീസ് ഭഗവാൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭൗതിക തലത്തില് മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരെ വേണ്ട വിധത്തില് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുന്ന രാവണ, ഹിരണ്യകശിപു, കംസ ആർ സഫീഷ്യന്റ്ലി പണിഷ്ഡ്. ഹി ആക്ട്സ് ഇൻ എ മാനർ വിച്ച് നോ വൺ ക്യാൻ ഇമിറ്റേറ്റ്. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ വരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇവരെല്ലാം നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പാടുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ലോർഡ് വെൻ ഹി അപ്പിയർഡ് ആസ് രാമ ബ്രിഡ്ജ് ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ, സേതുബന്ധനം നമുക്കറിയാം. അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. വെൻ ഹി അപ്പിയർഡ് ആസ് കൃഷ്ണ ഫ്രം ഹിസ് വെരി ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ഹി ഷോഡ് സൂപ്പർഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് by killing Pudana, Aghasura, Shakatasura, Kali, etc. അപ്പോൾ വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ, ബാല്യാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പൂതനയും അഘാസുരനെയും ഷകടാസുരനെയും എല്ലാം നിഗ്രഹിച്ചു. ചെറിയ 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സ് ഒക്കെ 6 ദിവസമുള്ളപ്പോഴാണ് പൂതനെ വധിച്ചത്. അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്, ജീവാത്മാക്കളാണ്. And then his maternal uncle Kamsa, 10 വയസ്സിന് ശേഷം 10-11 വയസ്സിൽ കംസനെയും നിഗ്രഹിച്ചു. When he was at Dwaraka, he married 16,108 queens. All of them were blessed with sufficient number of children. ദ്വാരകയിൽ 16,108 റാണിമാരുണ്ടായിരുന്നു, വിവാഹം കഴിച്ചു. ഓക്കെ, ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതെല്ലാം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. പിന്നെ ഓരോ റാണിമാരിലും 10 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രയായി? above 100,000. Okay. The sum total of his personal family members amounted to about 100,000 plus. Popularly known as the Yadu Vamsha. അവരെല്ലാം യദു വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്, യദു വംശം എന്ന് പറയുന്നത്. And again, during his lifetime, he managed to vanquish them all. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഇവരെല്ലാം വാങ്ക്വിഷ് ചെയ്തു, ഇവരെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. സ്വന്തം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ കംപ്ലീറ്റ് നശിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തി അല്ലെ? ഭഗവാനില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, നശിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ടോട്ടലി അലൂഫ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ആസക്തിയില്ല. നമ്മൾക്ക് ആസക്തി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഈ ദേഹം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ആസക്തി കാരണം, ആസക്തി കാരണം, അതായത് ദേഹത്തിന് ഒരു 40,000 60,000 സ്കോർപ്പിയൻ ബൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന വേദന എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതെല്ലാം വിട്ടുപോകണ്ടേ, അത്രയും ആസക്തിയാണ് നമുക്ക്. നമ്മുടെ വീടിനോട്, നമ്മുടെ സ്വത്തിനോട്, നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരോട് ഒക്കെ എല്ലാവരോടും ഈ ആസക്തി കാരണം നമുക്ക് ഇതൊന്നും വിട്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വളരെ അനായാസം ഇതിനെല്ലാം വിട്ടുപോകുന്നു. ഇതെല്ലാം അതാണ് യദുവംശത്തിന് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് അഗൈൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് language, he is famous as the Govardhanadhari Hari because he lifted at the age of only 7 the hill known as Govardhana. Govardhana ലീല നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും. ഗോവർദ്ധനൻ 7ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഗോവർദ്ധനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ഭഗവാൻ, തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. The Lord killed many undesirable kings in his time as
and as a Kshatriya, he fought chivalrously. He is famous as Asamordhva, unparalleled. No one is equal to or greater than Asamordhva, Asama Urdhva. Samam, equal ആയിട്ട് ആരുമില്ല, ഊർധ്വ മേധയും ആരുമില്ല. അതാണ് നോ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹിം. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല, അതിന്റെ മീതം. അതുകൊണ്ടാണ് അസമോർധ്വ എന്നുള്ള പേര്. അദ്ദേഹത്തിനെ ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനോടും ആസക്തിയില്ല. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ അവസരങ്ങളും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരുക്കി തരുന്നു, വിതൗട്ട് എനി അറ്റാച്ച്മെന്റ്. നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ഇല്ല, യാതൊരു ക്ലോസസും ഇല്ല. ഭഗവാൻ ടോട്ടലി സ്വരാട്ടാണ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, നമ്മളല്ല. ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അല്ലെ, ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ മക്കളെ തൻ്റെ ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. കാരണം ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസലാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഹസ്തിനപുരത്തിലെ ആ സ്ത്രീകളെല്ലാം അന്യോന്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകള്, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനാണ് ഈ വീഥികളുടെ കൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് ദ്വാരയിലേക്ക്. അവർ ചർച്ച ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം വേദമന്ത്രത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് 26 നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ വച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.